सर्प कला जमरत डोलते राखो प्रभु नानक दे कर हथ नानक दे कर हथ सुरा सो पहचानिए जो लरे दीन के पुरजा पुरजा कट मरे कब ना छोड़े खेत आनंद गुण निरा गुरु गरीब निवाज गरीब निवाज गरीब निवाज जो तो प्रेम खेलन का 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 सिर कर गली मेरी सिर कर गली मेरी जो तो प्रेम खेलन का जो तो प्रेम खेलन का मालिक पैर तरी
पैरी तरीके सिर जीते काले नहीं के सिर जीते काले नहीं के जब सूरा सो पहचानिए सूरा सो पहचानिए सूरा सो पहचानिए जो मेरे दीन पुरजा कट मारे पुरजा कट मरे कब होना चाहे गीत कब होना चाहे नल्ला क्या जो प्रेम की नल्ला क्या सिर कर गली जो प्रेम की नल्ला जा जो प्रेम की नल्ला जा जो प्रेम जो प्रेम जो प्रेम की नल्ला जा जो प्रेम की नल्ला जा सिर कर गली गली मेरिया सिर कर गली गली मेरिया जो प्रेम की नल्ला जा जो प्रेम की नल्ला जा जो प्रेम जो प्रेम जो प्रेम की नल्ला चंद्र शक्र तख्त दे मालिक दीन दुनिया दे पातशाह लोक तरलोक दे रखियक खंडा ब्रह्मांडा दे मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र गोद के अंदर जुड़ बैठी गुरु सवारी सत संगत जीओ करो कृपा एक बार फिर सतगुरां दे चरणों में लवाइए हाजरियां
ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਇਕਾਗਰ। ਔਰ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦੀ ਫਤਿਹ ਕਰੋ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘੋਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤਮ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ, ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ, ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ, ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈਣੀ, ਜੁੜ ਬੈਠਣਾ। ਔਰ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਨਗਰ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ, ਦਾਸਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੱਚੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਆਓ, ਬਹੁਤੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਨਿਰੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰ ਸਿਰ ਨਦੀਆ ਸੀਸ ਦਿਆ, ਪਰ ਸਿਰ ਨਦੀਆ, दिया पर सिर न दिया, धर्म हेत साका जिन किया, धर्म हेत साका जिन किया, शीस दिया पर सिर न दिया, शीस दिया पर सिर न दिया।
तिलक जन्यू राधा प्रभु का ईनो बड़ो कलू में साला तिलक जन्यू राधा प्रभु का ईनो बड़ो कलू में साला कलू में साला शीस दिया पर सिर न दिया शीस दिया पर सिर न दिया कर्म हेत सका जिन किया शीस दिया पर सिर न दिया शीस दिया पर सिर न दिया इति जिन करी शीस दिया पर सीना उचरी साधन हेत इति जिन करी शीस दिया पर सीना उचरी पर सीना उचरी शीस दिया पर सिर न दिया शीस दिया पर सिर न दिया कर्म साका जिन किया कर्म हेत साका जिन किया सारे जगों कर्म हेत साका जिन किया कर्म कर्म हेत साका जिन किया सिया
लाजा आवत लाजा या बरसिर नदिया शीस दिया बरसिर नदिया कर्म हेत साका जिनकिया कर्म हेत साका जिनकिया साका जिनकी जब पानी लाग्यो तबे रोसी जाग्यो जब पानी लाग्यो तबे रोसी जाग्यो कर ले कमान हनम बाण दान कर ले कमान हनंदान तान जब बाण लाग्यो तबे रोसी जाग्यो जब बाण लाग्यो मरण गुण सा सूर्य है जो होय मरण परवानो जो होय मरण परवानो मरण गुण सा सूर्य है जो होय मरण परवानो जो होय मरण परवानो दरी के मारे सजी मानो दरी के मारे सजी मानो मरण मुण सा सूर्य है जो होय मरण परवानो जो होय मरण परवानो मरण गुण सा सूर्य परवानो जो होय मरण परवानो डटे मान पावे पत स्यो जावे
नहीं कहना मन में रहना, ऊंचा नहीं कहना मन में रहना,
ਤੋਏ ਤੋਏ ਪੀਵਾ ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੋ ਸਿਮਰੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸਤ ਗੁਰ ਮੇਰੀ ਰਾਸ ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੋ ਸਿਮਰੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸਤ ਗੁਰ ਮੇਰੀ ਰਾਸ ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਤੋਏ ਤੋਏ ਪੀਵਾ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਤੋਏ ਤੋਏ ਪੀਵਾ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਤੋਏ ਤੋਏ ਪੀਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੋ ਇਹ ਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਤ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋੜਦੇ ਰਹਿਣ। ਅਗਲਾ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਸੋ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਕਰੋ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਗਨ ਤਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਹਾਓ ਖੇਤ ਜੁਮਾ ਦਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂ ਜਨ ਕੋ ਦਾਓ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਆਂ ਜੋ ਲੈ ਦੀਨ ਕੇ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਘਟ ਮਾਰੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾੜੈ ਖੇਤ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਘਟ ਮਾਰੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾੜੈ ਖੇਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ। ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ। ਸੋ ਦਰ ਸ੍ਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੀ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 1412 ਅੰਗ ਤੇ ਹੈ।
ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 27 ਸ਼ਲੋਕ ਰਚੇ ਨੇ। 20ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਓ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੁਰਿਆਓ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਓ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ। ਇਸ ਖੇਡ ਦੀ ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਹੋਵੇ। ਸਿਰ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਿਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨ ਰੂਪੀ ਸਿਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਤਲੀ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਤਲੀ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਾਣ ਕਨੌੜ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 1102 ਅੰਗ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ। ਜਿੱਦਣ ਮਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਸ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਦ ਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ। ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਹਰੇਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਿਆਰਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਮਰਨ ਦਾ, ਸਫਲ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਚਾਓ ਹੈ ਨਾ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹਿ ਮਰਨੇ ਦਾ ਚਾਓ ਹੈ, ਮਰੋ ਤੋਂ ਹਰ ਕੇ ਦੁਆਰ। ਇਹ ਚਾਹ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗਏ, 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਕਰੀਬ 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਫੱਟ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਰਾ ਜਰਾ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟੀ ਖੰਜਰ, ਇੱਕ ਭਾਲਾ, ਇੱਕ
बड़ी सुंदर छोटी जी कलगी वो आप अपने साहबजादे के सीस ते सजाई है। सतगुर ने मत्था चुम के कहा सी, जुझार सिंघा जे तैनू आवाज़ मारदा ते दुनिया के इतिहास बदलने सन कि पुत्र नहीं सी चाहते गुरु के लड़ना, पर पिता गुरु ने आवाज़ मार के जंग नूं भेजिया। अज दुनिया को पता लग गया है कि जिहो जिहा चाओ मेरे अंदर है ना। गुजर कौर जी बैठे ने, पहला 2 दिन साहबजादे मैं ये इतिहास जेडे साडे प्रमाण 4 ग्रंथ ने ना, क्योंकि शंकावादी भी बड़े होते हैं, उन्होंने दसा श्री गुरु प्रताप नानक प्रकाश, श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ ते 2 पंथ प्रकाश, प्राचीन पंथ प्रकाश ते पंथ प्रकाश, इन्हां विचों के इतिहास जिक्र होता है। सतगुरु सच्चे पातशाह के माता गुजर कौर जी रोज़ तैयार करके भेजते हैं, पर अज तीजा दिन आया जदों साहबजादियां नूं तैयार किया गया। बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह नूं उन्होंने खिड़े मथे हस के टेकिया। अज दोवां भरावां ने बांह फड़ के ते अपनी दादी माता गुजरी के दुआरे 4 परिक्रमा कीतियां ने। चौथी परिक्रमा करके फिर मत्था टेकिया ते माँ के लागे, दादी के लागे चेहरा करके कहते, माँ अज सानू उड़ीकी ना, असीं वापस नहीं आना। जदों इन्नी गल कही है, दोवां दे मत्थे चुम के माता गुजरी जी ने कहा सी, माता गुजर कौर जी ने, कि मेरे लाल इस गल नूं मैं भली भांत जानदी हां। अज अपना सरीरक तौर पर आखिरी मेल है तो हुण सचखंड विच मिलांगे। दोवें साहबजादे नीहां 'च खड़े ने ते वड्डे दे लागे जो नीहां चिरदे पए सन ते उस वेले बाबा फतेह सिंह वल वेख के बाबा जोरावर सिंह ने सिर हिलाया। जदों नां विच सिर हिलाया, छोटा भरा वड्डे नूं कहंदा, वीरा की गल नाराज़ता आ गई? कहण लगे नहीं, ते विचार करके असीं छोटे वीर मैं दुनिया ते पहला आया ते मैं चाहुंदा सी कुर्बानी भी मैनू पहला मिलदी, पर तू किड्डा भागा वाला दुनिया ते मेरे तो बाद आया, पर कुर्बानी मेरे तो पहला लै चलिया, क्योंकि तेरा कद छोटा है, नींह विच तू पहला चुनिया जाना ते मैं बाद विच चुनिया जाना है। ऐसी कुर्बानी लासानी जिन्हां नूं असीं याद करते हैं। जे किते इन्हां दे इतिहास नूं विचारीए ना संगत जी, सच करके जिक्र आउंदा है, ठंड होण दा भाव किसी नूं कोई ठंड नहीं लगती, पर जदों तक असीं माता गुजर दी कौर दी गोद विच नहीं बैठे, उदों तक असीं भावें अग कोल बह जाइए कंबदे रहिंदे आ। सतगुर कृपा करन, उन्हां नूं याद करदे आ। अज आपां सतगुर दी गोद विच बैठे आ। इहतों अगे सतगुर गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह, जिन्हां ने अज के दिन चांदनी चौक दिल्ली दे विच अपना सीस बलिदान दिता है। सतगुरां दे इतिहास भी कदे बाझीए ना, इहदा जिक्र नाल कीता है। 10 ग्रंथ दे विच बचित्र नाटक जिथे 10 ग्रंथ आउंदा है ना, बहुते लोग इन्हां ग्रंथां ते किंतु करदे ने। उहदा कारण इक्को ही है कि इहदियां भाषावां पढ़ियां नहीं जांदियां। संस्कृत इहदे विच है, फारसी इहदे विच है, दुनिया दीयां किन्नियां भाषावां इन्हां ग्रंथां विच आउंदियां ने। ते सियाणे कहंदे जिहड़ा काम होवे ना वो ते किंतु करदे, किसी नूं करना ही ना पवे। पर सच की गल यह है, इन्हां ते मेहनत गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह गिरफ्तार करके लै गए ने। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਉਹਨਾਂ सारी चीज़ का जिक्र गुरु साहिबां ने अपनी बाणी में किया सी। रागी ਸਿੰਘਾਂ ने हुणे अजे आपां नूं शब्द सरन कराए जो 10 बाणी में सी। तिलक जंजू राखा प्रभ काका, कीनो बड़ो कलू मैं साका। ये गुरु कलगीधर पातशाह जी ने लिखिया अपनी कलम के नाल 10 ग्रंथ विच। इहदे आखिर ते सतगुरां एक बड़ा सुंदर दोहरा लिखिया, कहते ठीकर फोड़ दलीस पर सिर पर प्रॉपर किया बयान। कहते दिल्ली के बादशाह के सिर ते अपना शरीक रूपी ठीक बहादुर साहब जी सचखंड को गवर्न कर गए। तो गुरु कलगीधर पातशाह कहते प्यारिओ, जदों समा आया सी ठीकर फोड़ दलीस पर सिर पर प्रॉपर किया बयान। तेग बहादुर सी गिरिया करी ना किनू आन। तेग बहादुर के चलत भयो जगत को सोग। दुनिया के है दी आवाज आई सी।
ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਕਰਤਾ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕੰਬੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਨੁਭਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਚਲਤ ਭਇਓ ਜਗਤ ਕੋ ਸੋਗ ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਭਇਓ ਜੈ 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 ਸੰਤੋਖ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਉਹ ਜੈ ਜੈਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਮਾਂ ਸੀ 4 ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਲੋਕ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੈਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੰਨੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਾਰਾਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਚੂਸਿਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦ ਰਸ ਆਇਆ, ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕੋਤਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਨੰਦ ਵੇਖਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ? ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਮਿਲਦੇ ਪਏ, ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਪਿਆਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲੈ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਤਵਾਲ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕ ਕੱਲਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਚਰਤ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੂਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੇ। ਕੂਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਬੜੇ ਬਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਤਵਾਲ ਸੀ ਘਬਰਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਲ ਹੈ? ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮੌਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਨਾਮ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਮਤੀ ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਵਰ ਹੈ? ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਵਰ ਲਈ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਚਰਨ ਗੰਗਾ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਤਵਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਕਾਜੀ ਤੇ ਮੁਲਾਣੇ। ਕਾਜੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੁਲਾਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਗਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਚੀਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ 2 ਜਲਾਦ ਮੰਗਾਏ, ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਆਰਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦੰਦੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਲਾਦਾ ਆਪਣਾ ਆਰਾ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨ ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਜਲਾਦ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਸਿੱਖਾ ਆਰਾ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਰੇਤੀ ਤੇ ਕਟੋਰੇ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ।
ਆਰਾ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਲਾਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰਾ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕਹੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਾਦਾ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ ਆਰਾ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚੀਰ ਵਿੰਗਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਡੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚੀਰ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਾ ਕਵੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਆਵੀਂ, ਤੇਰਾ ਆਰਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਲਾਦ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ ਨਾ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮਤੀ ਦਾਸਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪੇਪਰ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ 100% ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇੱਥੋਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਥੇ ਆਰਾ ਉੱਪਰ ਸੀਸ ਤੇ ਟੇਕਿਆ, ਇੱਕ ਜਲਾਦ ਅੱਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਖੜਿਆ। ਕਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਵੀ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਰਾ ਸੀਸ ਤੇ ਚੜਿਆ ਇੱਕ ਖੁੱਬਿਆ, ਅਗਲੇ ਜਲਾਦ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਨੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ, 1.5 ਇੰਚ ਦਾ ਫੱਟ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਾਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਰੁਕ ਜਾਵੋ। ਜਦੋਂ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਤਿਆਗ ਦੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚੇਗੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮਖੌਲ ਕਰਕੇ ਮਤੀ ਦਾਸਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਰਾਗੀ ਸਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਾਜੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਸਾਡਾ ਆਨੰਦ ਕਦੇ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਬਾਜੇ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਚੀਰੋ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜ ਪਾਵੈ ਦਾ ਰਹਿਮਾਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਵੇਖੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਸਰੀਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹਟਿਆ। ਸਰੀਰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਸਿੰਘ ਮਿਲ ਕੇ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪੂਰਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪੂਰਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਤਵਾ ਕੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰੂਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਲਪੇਟ ਕੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੂਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਪੇਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਓਪਨਲੀ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਟਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਦਾਸਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫਤਵਾ ਲੱਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਣ ਦਾ ਫਤਵਾ ਕਿ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਡਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਬਲਦੀਆਂ ਦੇਗ ਭਾਫਾਂ ਮਾਰਦੀ ਅੱਗ ਵਰਗਾ ਲਾਲ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੱਗੇ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਪਕੜਨੀ। ਹੁਣ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਂਹ ਛਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ।
ਬਾਂਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛਡਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਉੱਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰ ਢੱਕਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਢੱਕਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਚਰਬੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਾੜਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੀਜੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ 1732 ਬਿਕਰਮੀ ਦਾ, 1675 ਈਸਵੀ ਦਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ। ਉਂਝ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਤਰੀਕਾਂ ਈਸਾਈ ਈਸਵੀ ਕੈਲੰਡਰ ਕਰਕੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 1675 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਰਚਿਆ ਪ੍ਰਪੰਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੋ ਧਰਮ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਕਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਹੋਣ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਚਾਹੁੰਦਾ 2 ਤੋਂ 3 ਬਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਇੱਕ ਮਣ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਚੁਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਵਾਹ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ, ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਜੇ ਤੂੰ 2 ਤੋਂ 1 ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਚਾਹਿਆ 1 ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ 1 ਮਿਰਚ ਰਵੇਗੀ। ਜੇ 2 ਰੱਖਣੇ ਹੋਣਗੇ 2, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਉਹ ਛਾਣ ਕੇ ਸਵਾਹ ਵੇਖੀ, 3 ਮਿਰਚਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਵੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੌਤਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਚਿਆ। ਤੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਉਤਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮੁੱਕਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਲਾਦ ਤਲਵਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫੇਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਰੀਕ ਕਾਗਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਕੱਚਾ ਧਾਗਾ ਬਣ ਦੇਵੀਂ, ਵੇਖੀ ਉਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਦੀ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਕਸੀ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਬਣੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਸੁਖੀ ਤੇ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, 19 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇੰਨਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਜਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਰ 19 ਦਸੰਬਰ 1675 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਸਾਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਸਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਜ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਜਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਪੰਥ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਦਾ ਪੂਜਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਚਨ ਸਨ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਰਹੁ ਨਿਵਾਸ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਦਾ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਲੱਭੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਭਾਈ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਰੰਭ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਵੀ ਤੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਕ ਇਉਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਘਰੇ ਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸਮਾਗਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਉਣ ਹੁਕਮ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਉਦਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਮਾਈਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਖਰਚੀਦਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨੇਕੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਵੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਦਸਵੰਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਜਥੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਥਾਵਾਚਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਨਾਮੀ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ, ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆਰੰਭਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 5 ਭਰਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੇ ਆ, ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੋਂ ਸੈਡ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧੂਆਂ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਘੱਟ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਟਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ, ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਕੌਣ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਆਹ ਛੋਟਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੀ, ਆਹ ਛੋਟਾ ਜੀ, ਆਹ ਗੁੱਡੀ ਆ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਚ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ, ਆਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੇਗ ਮਾਲਿਆ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਮਲ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਪਹਿਲਵਾਨ। ਤੇਗ ਮਲ ਤਬੀਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਬੀਆ ਵਾ, ਉਸੇ ਵਾਲੇ ਬਾਗੇ ਤੱਕ ਤਬੀਆ ਵਾ, ਉਹ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਸ ਕਰੋ, ਬਸ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੈਠੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿਓ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾ, ਤੇਗ ਮੇਰੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂ, ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਛੋਟਾ, ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜਿਆ ਕਿੱਡੀ ਤਗੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਧੂਣੇ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਿਆ, ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਗੁਰੂ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਸੋ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ। ਕਿਉਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਪਾਣਾ ਪਾਰੀ ਆ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, 22 ਮੰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਘੋਪੂ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਇਧਰ ਪੰਜਾਂ ਛਾਪਣੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਬਣ ਜਾਣੀ ਮੇਰੀ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ 42 ਚ ਬੜੀ ਆਈ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਗਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਤਾਬ ਆ ਜੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਆਉਂਗਾ, ਬਣ ਜੂਗੀ। ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, 60 ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇਣੀ ਆ। ਮੈਂ
ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਦੇਈ ਆ, 5 ਮੋਹਰਾਂ ਚੜਾਈ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾਸ ਕਰ ਛੱਡੇ ਹੀ ਉਹ ਕੁਲਦੇਵ ਭਗਤ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਦਰਾ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਪਿੰਡ ਬੈਠਾ ਬਾਬਾ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇ, ਪਿੰਡ ਉਹ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬਾਬਾ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਡੁੱਬੇ ਵੇੜੇ ਤਾਰ ਤਾਈ, ਮੇਰਾ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰੇ। ਪਿੰਡ ਉਹ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬਾਬਾ, ਤਬੀ ਆਇਆ ਤਬੀ ਉਹ ਕਰੇ। ਠੰਡਾ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਜਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਠੰਡਾ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਜਰੇ। ਪਿੰਡ ਉਹ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬਾਬਾ, ਤਬੀ ਆਇਆ ਤਬੀ ਉਹ ਕਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਬੀ ਆਇਆ ਤਬੀ ਉਹ ਕਰੇ। ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਆ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਮਸੰਦ ਇਕੱਠੇ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲਾ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਬਾਬਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਸ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਵੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਸ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਵੇ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਬੈਠਾ ਅਰਦਾਸ ਜੀ ਕਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੈਠਾ ਅਰਦਾਸ ਸੀ ਕਰੇ। ਉਹ ਵੇਖੀ ਮੇਰਾ ਮੋਢਾ ਕਿੰਨਾ ਕਹਾਇ ਕੇ ਲੱਗਾ, ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਏਦਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਣੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਵੇਖੀ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮੋਢਾ ਦਰਦ ਕਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੋਢਾ ਮੋਢਾ ਦਰਦ ਕਰੇ। ਪਿੰਡ ਉਹ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬਾਬਾ, ਤਬੀਆ ਉਹ ਤਪ ਹੈ ਕਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਬੀਆ ਉਹ ਤਪ ਹੈ ਕਰੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੋੜ ਤੇਰੀਆਂ ਓਏ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੋੜ ਤੇਰਾ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰੀਆ। ਬੋਲ ਤੇਰੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਖਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੋਲ ਤੇਰੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਖਰੇ। ਉਹ 500 ਸੁਖਿਆ ਪਾਣੀ ਚੜਾਉਣ ਡਿਆ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਫਿਰ। ਝਰਨਾ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਝਰਨਾ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਦਾਦਾ ਤੇਰਾ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਬੜੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਬੜੇ। ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬਾਬਾ, ਤਬੀ ਆਓ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਤਬੀਆ ਤਬ ਹੈ ਕਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਬੀਆ ਤਬ ਹੈ ਕਰੇ। ਤੇਰੀ ਨਾ ਪਛਾਣ ਮੈਥੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆਇਆ, ਤੇਰੀ ਨਾ ਪਛਾਣ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਰੇ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਮਾਫੀਆ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਰਦਾ। ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਸਾਜਾ ਗੁਰਲਾ ਦੋਰੇ, ਸਾਜਾ ਗੁਰਲਾ ਦੋਰੇ, ਤੇਗਾ ਹੁਣ ਕਦੇ ਨਾ ਡਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇਗਾ ਹੁਣ ਕਦੇ ਨਾ ਡਰੇ। ਚੁੱਪ ਲਓ ਮੰਜੀਆਂ ਭੱਜ ਜਾਓ ਝੂਠਿਓ, ਚੁੱਕ ਲਓ ਮੰਜੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਖੜੇ। ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਆਪੇ ਫੁੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਆਪੇ ਫੁੱਲ ਬਣ
ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਇ ਸਹਾਈ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜੁਟੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਕਰਨੋ ਨਿਧਿਆ ਧਾਰੇ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਦਾਤਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ 8 ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਤ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਤਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਠ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ ਬੰਨ ਕਰਵਾਏ ਖੋਪੀਆਂ ਵਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਸਹਾਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਖੂ ਛੁੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ। ਇਹ ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨਿਤਾਨਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨਿਉਤਿਆਂ ਦੀ ਉਪਿਆਸਿਆਂ ਦੇ ਆਸੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਇਹ ਗਿਰਵਾਨ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੇਰੀ ਜੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਝੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੂਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ। ਸੁੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ। ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਗਾਏ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਉਪਜਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਗਿਆਨ ਬੱਚੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਵਿਰਾਸ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਚ ਵਾਧੇ ਬਖਸ਼ਣੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਿਆਤ ਰੱਖਣਾ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਿਆਤ ਰੱਖਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ